స్టూడెంట్స్ గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. మీరందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే ప్రజెంట్ సిచ్యువేషన్ చాలా డేంజరస్గా ఉంది కాబట్టి ఈ కరోనా కాలంలో అందరూ ఇంట్లోనే ఉంటూ జాగ్రత్తలు తీసుకుంటూ సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటిస్తూ మాస్క్ ధరించి ఇంట్లోనే ఉండండి. అలాగే అందరూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ వీక్షించి మీ నోట్ పుస్తకంలో అవన్నీ నోట్ చేసుకొని చదువుకోండి. అలాగే మీరు గమనించాల్సిన విషయం ఏమిటంటే 7th క్లాసు సిలబస్ మారింది. సో ఈ మారిన సిలబస్లో నుంచి ఫస్ట్ లెసన్ నేను చెప్పడం జరుగుతుంది. మై నేమ్ ఇస్ కే వరలక్ష్మి, యువర్ సైన్స్ టీచర్, KGBV Ramachodivaram School. Okay students, today I will discuss about the lesson in nutrition in plants. న్యూట్రిషన్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మనకి న్యూట్రిషన్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మొక్కల నుంచి వస్తుంది. సో ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్, ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్ మనకి ఆహారం ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది? మన ఆహారం ఎందుకు తినాలి? సో we need energy. We need energy. We need growth. ఇంకా ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది? The body repairs. The repair of the body. సో మనకి ఇంకా ఫుడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? The food we need get into plants and animals. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా? Plants and animals. Plants and animals నుంచి మనకి ఫుడ్ అనేది వస్తుంది. Plants నుంచి ఏమొస్తాయి? Fruits, vegetables, వస్తాయి. అలాగే మనకి యానిమల్స్ నుంచి ఏమేమి వస్తాయి? మీట్, ఎగ్స్, మిల్క్, హనీ వస్తాయి. ఓకే, ఇంటేక్ ఆఫ్ ఫుడ్. ఇంటేక్ అంటే ఏంటి? లోపలికి ఆహారం తీసుకుంటాం అన్నమాట. ఫుడ్ ఎందుకు తీసుకుంటాం? we need energy, growth, repairs of the body. These are chemical substance known as nutrients. Is it okay? Intake of food. Intake of food. We need energy, growth and repairs. ఫుడ్ మనకి ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుందమ్మా? శక్తిని ఇవ్వడానికి, పెరుగుదలకి, అలాగే గాయాలను అంటే రిపేర్, బాడీలోని ఉండే రిపేర్స్ ని క్లియర్ చేయడానికి ఉపయోగపడుతుంది అన్నమాట. సో దీస్ ఆర్ కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ నోన్ యాజ్ nutrients. What is nutrients? The nutrient substance between energy, growth and repairs on life process. The food is essential for living organisms, that plants and animals. Okay students, what is this picture? This is plant. This is plant. Plants grow avadiki ఏమేం కావాలి? Sunlight, water and air. These are essential components of photosynthesis. Essential components of photosynthesis.
Photo means light. Photo means light. Synthesis means making food. Making food. So plants are autotrophs. All green plants are also autotrophs. Auto means autotrophs. Auto means self. Trophs. Autotrophs means food. Nutrition in plants dividing into two types. Mode of nutrition in plants. The plants nutrition dividing into two types. Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition. The nutrition dividing into two types, autotrophic nutrition and heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition, all green plants such as food prepared in its own method. So auto means self, tropic means food. So ఇవి ఆహారాన్ని సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమంటామా? Autotrophic nutrition. Depend on others. The food prepared dependent. Heterotrophic nutrition. The food is depend on other animals such as heterotrophic nutrition. Auto means self. Auto means self. Tropic means food. All green plants such as autotrophic nutrition because autotrophs are food prepared its own method like carbon dioxide, sunlight, oxygen, water. These are essential components of utilizing in food prepare its own method. Autotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is the process by which an organism produces its own food. Plants take inorganic compounds. Plants have inorganic compound. Inorganic compounds. Like inorganic compounds, this like carbohydrates, carbon dioxide, sunlight, and oxygen. Oxygen and convert into organic compound. Plants inorganic compounds like carbon dioxide, sunlight, oxygen convert into organic compounds. Convert into organic compounds. These like glucose. Autotrophic nutrition. Plants inorganic compounds and convert into organic compounds like glucose, inorganic compounds, carbon dioxide, sunlight and oxygen and water. Sun helps the process take place. Sun
helps the intake place in leaf. Take place in leaf. Students, autotrophic nutrition. Auto ante em cheppanu? Auto means self. Auto means self. Trophic means food. So ఇవి ఆహారాన్ని సొంతంగా తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి వీటిని మనం ఏమన్నా ఆటోట్రోప్స్. ఆటోట్రోప్స్ ఇన్ గ్రీన్ లీవ్స్. గ్రీన్ లీవ్స్. ఈ గ్రీన్ లీవ్స్ లో ఏముంటుంది? గ్రీన్ అంటే క్లోరోఫిల్, ది గ్రీన్ పిగ్మెంట్, క్లోరోఫిల్. So chlorophyll means in green color. Is it okay? Okay students, see this picture. Find out the picture. What is this picture students? This is photosynthesis. This is photosynthesis. What is photosynthesis? Green plants can make their own food from raw materials, which using in food material prepared from photosynthesis. What is the raw materials? Carbon dioxide, sunlight and water. These are also raw materials in the photosynthesis. What is photosynthesis? Green plants can make their own food from raw materials like carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll in the presence of sunlight. Sunlight absorbs in leaves. Carbon dioxide taking in the leaves and releasing in oxygen. Okay students. Okay, what is chlorophyll? Chlorophyll are green pigment substance of leaves. What is chlorophyll? Chlorophyll are green color pigment substance presence of leaves. What is chlorophyll? What is chlorophyll? Chlorophyll are green color pigment presence of leaves. How do plants food prepared in this take place? Leaves. ఆహారాన్ని మొక్కలు ఎక్కడ తయారు చేసుకుంటాయమ్మా? లీవ్స్ లో. ఎక్కడ తయారు చేసుకుంటాయి? లీవ్స్ లో. ఇన్ ద విచ్ ప్రాసెస్? ఏ పద్ధతిలో ఆహారం తయారు చేసుకుంటాయి? ఫోటోసింథసిస్. ఏ పద్ధతిలో తయారు చేసుకుంటాయమ్మా? ఫోటోసింథసిస్. దీన్నే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అని అంటారన్నమాట. ఈ కిరణజన్య సంయోగ క్రియ ద్వారా మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి. Isn't okay? Photo means light. So photo means ఏంటి? లైట్. మొక్కలు ఏం చేస్తాయి? absorption in light, sunlight. Synthesis means making food. ఏంటమ్మా? photosynthesis. Photo means light, synthesis means making food. కిరణజన్య సంయోగక్రియ ద్వారా మొక్కలు ఏం చేస్తాయి? ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి. సో లైట్ ని ఉపయోగించి ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి కాబట్టి వీటిని ఫోటోసింథసిస్ అని అంటారు. ఈ ఫోటోసింథసిస్ ద్వారా మొక్కలు ఆహారాన్ని తయారు చేసుకుంటాయి.
presence of chlorophyll. ఇది ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా? క్లోరోఫిల్ ఇన్ ద లీఫ్. సో ఇదంతా ఆకులో జరుగుతుంది కాబట్టి మనం లీవ్స్ ని ఏమంటాం? ఆటోట్రోప్స్. సో ఆటోట్రోప్స్ అంటారు. సో దీంట్లో జరిగే మెథడ్స్ ఏమంటారంటే ఆటోట్రోపిక్ న్యూట్రిషన్. ఆటోట్రోపిక్ nutrition. What is autotrophic nutrition? The plants would prepare its own method. Is it okay? What is photosynthesis, students? The photosynthesis is the process by which plants prepare its own food using carbon dioxide and water in the presence of sunlight. ఒకసారి ఈక్వేషన్ చూడండి. ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్. Who is discovered by equation? CB1 Neil. CB1 Neil. When was discovered? In 1931. ఎప్పుడు కనుగొన్నారమ్మా? CB1 నెయిల్ అనే ఆయన 1931 సంవత్సరంలో మనకి ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ ని కనుగొన్నారు. ఓకే, ఫోటోసింథసిస్ ఈక్వేషన్ 6CO2 plus 12H2O gives rise to sunlight, chlorophyll, glucose, plus 6H2O plus 6O2. So photosynthesis equation ఒకసారి చూడండి అమ్మా. 6CO2, 12H2O, sunlight, in the presence of sunlight and chlorophyll మనకి ఏం ఏర్పడుతుంది? పిండి పదార్థాలు అనేవి ఏర్పడతాయి. లైక్ గ్లూకోజ్ ఆర్ సుక్రోజ్ ఇవైనా ఏర్పడతాయి అన్నమాట. ఇది గ్లూకోజ్ కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టార్చ్ కింద మార్చుకుంటాం. కన్వర్ట్ ఇంటూ స్టార్చ్. ఓకే, నెక్స్ట్ H2O and O2. సో ఇందులో ఎండ్ ప్రొడక్ట్స్ ఏంటి? ఇందులో అంత్య ఉత్పన్నాలు ఏమి ఏర్పడుతున్నాయమ్మా? గ్లూకోజ్, వాటర్ అండ్ ఆక్సిజన్. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ end products in photosynthesis. Where does water comes from? Where does water comes from? Students, మనకి నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఎప్పుడైనా మీరు గమనించారా? So where does water comes from? Plants get water from the soil through their roots, while the process of photosynthesis take place in the leaves. మనకి వాటర్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందమ్మా? సాయిల్, నేల నుంచి వస్తుంది. ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? సాయిల్. Plants get water from the soil. మొక్కలు నీటిని నేల నుంచి తీసుకుంటాయి. How to get water in plants? Through the roots. అవి ఏ విధంగా తీసుకుంటాయి? వేర్ల ద్వారా మొక్కలు నీటిని తీసుకుంటాయి. Plants get water from the soil through the roots. Through the roots. Plants get water from the soil through the roots. మొక్కలు నీటిని ఏ విధంగా పీల్చుకుంటాయి? సో
నీటిని పీల్చుకుంటాయి. రూట్స్ ద్వారా ఏ విధంగా తీసుకుంటాయి? రూట్స్ ద్వారా ఏ విధంగా తీసుకుంటాయి? రూట్స్ సో మెనీ టినీ పోర్స్ ప్రెజెన్స్ ఇన్ ద రూట్స్. రూట్స్ లో చిన్న చిన్న రంధ్రాలు అనేవి ఉంటాయన్నమాట. వాటి ద్వారా ఏం చేస్తాయి? వాటర్ అనేవి తీసుకుంటాయి. సో మొక్కలు ఈ విధంగా నీటిని తీసుకుంటాయి. వైల్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ లీవ్స్. అలాగే ఈ వాటర్ ఎందుకు ఉపయోగపడుతుందమ్మా? ఆహారం తయారు చేసుకుంటానికి ఉపయోగపడుతుంది. ఇన్ ద ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ ఇన్ టేక్ ప్లేస్ ఇన్ లీవ్స్. మొక్క ఆకులో ఆహారం తయారు చేసుకుంటానికి ఈ యొక్క నీరు అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఓకే, రూట్స్ అన్నాం కాబట్టి ఒకసారి వినండి. రూట్స్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 types. Taproot system and fibrous root system. So roots dividing into 2 types, taproot system and fibrous root system. They can help the food material transport to plant and all body parts అన్నమాట. ఇవి ఏ విధంగా ఉపయోగపడతాయి? అన్ని భాగాలకు ఆహారాన్ని సప్లై చేయడానికి ఈ రూట్స్ అనేవి ఉపయోగపడతాయి అన్నమాట. అలాగే రూట్స్ మనకి ఎన్ని రకాలని చెప్పాను? రూట్స్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 types, taproot system and fibrous root system. Example, fibrous root systems, example, paddy and maize. These are also monocot plants. Monocot plants. Taproot system. The dicot plants presence in taproot system. Dicots, beans, red grammer. Okay students, where does water comes from? మనకి నీరు ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? Plants get water from the soil through their roots. మనకి నీరు అనేది నేల నుంచి వస్తుంది. అలాగే ఏం చేస్తాయి? ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? మనకి నేల నుంచి అనేది వస్తుంది. సో ఈ యొక్క నీటిని మొక్కలు ఏ విధంగా పీల్చుకుంటాయి? త్రూ దేని ద్వారా? రూట్స్ ద్వారా పీల్చుకుంటాయి అన్నమాట. టు అబ్జార్ప్షన్ త్రూ వాటర్ దేర్ రూట్స్. ది అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ వాటర్ దేర్ రూట్స్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ఏ విధంగా పీల్చుకుంటాయమ్మా? ప్లాంట్స్ గెట్ వాటర్ ఫ్రమ్ ద సాయిల్ త్రూ దేర్ రూట్స్. రూట్స్ వచ్చింది కాబట్టి రూట్స్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 types. What is roots? The roots, the underground part of the main axis of plants is known as roots. మనకి రూట్స్ ఎక్కడ కనిపిస్తున్నాయమ్మా? అండర్ గ్రౌండ్, నేల లోపల మనకి రూట్స్ అనేవి ఉంటాయి. ఎక్కడ ఉంటాయమ్మా మనకి? The underground part of the main axis of plants is known as root. మనకి భూమి లోపల వేర్లు అనేవి ఉంటాయి. What is roots? The roots underground part of the main axis of plants is known as roots. There are 2 types of in plants. The first one is taproot system. The second one is fibrous root system. Fibrous root system presents in dicot plants. Fibrous root system presents in monocot plants. Monocot means single seeds. These like paddy, maize. Taproot system. The dicot plants presents in taproot system. Dicot means two seeds dividing into taproot dicot seeds. For example, beans, red dal. Is it okay, students? Once again, where does water
transpiration. Transpiration. What is transpiration? What is transpiration? Plants release excessive water in their body through stomata and some other parts. ఏం చేస్తామా? వాట్ ఇస్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? బాష్పోత్సేకము. ఏంటమ్మా? బాష్పోత్సేకం. Transpiration అంటే ఏంటి? బాష్పోత్సేకం. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? Plants release excessive water in their body through the stomata and some other parts. ఏం చేస్తాయంటే ఆకుల్లో ఉన్న అధికమైన నీరు బయటికి పంపించే ప్రక్రియనే మనం ఏమంటాం? ట్రాన్స్పిరేషన్. దాన్ని బాష్పోత్సేకం అని అంటారు. దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ వాటర్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ వాటర్ వేపర్ లీవ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ఓకే అమ్మా? ఇస్ ఇట్ ఓకే? అండర్స్టాండ్? ఓకే. దీని మీనింగ్ రాస్తాను చూడండి. The plants release excess of water excess of water in the body through stomata some other parts. The plants released excessive water in their body through stomata and some other parts. ఏం చేస్తాయి మొక్కలు? అధికమైన నీరు ఆకుల నుంచి బయటికి పంపిస్తూ ఉంటాయన్నమాట. ఈ పద్ధతిగా మనం ట్రాన్స్పిరేషన్ అని అంటారు. త్రూ ద ఏ భాగం ద్వారా బయటికి పంపిస్తాయి? స్టొమాటా. స్టొమాటా లైక్ నోస్ ఇన్ ప్లాంట్స్. ప్లాంట్స్ లైక్ లీవ్స్ అన్నమాట. మనకి ముక్కు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో ఈ స్టొమాటో అలాగా మొక్కలకి ఆ విధంగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ రిలీజింగ్ ఇన్ ఆక్సిజన్. సో ఈ స్టొమాటో ద్వారా ఏం చేస్తుంది? మొక్కలో నాకులు కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ ని మనకి రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. ఆక్సిజన్ ఈజ్ లైఫ్ gases. What is transpiration? What is transpiration? బాష్పోత్సేకం అంటే ఏమిటి? The plants release excessive water in their body. బాడీలో ఉన్న ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ అంటే ఏంటి? అధికమైన నీరు బయటికి పంపించే ప్రక్రియనే మనం ఏమంటాం? ట్రాన్స్పిరేషన్. త్రూ స్టొమాటా. దేని ద్వారా బయటకు వస్తుంది? త్రూ స్టొమాటా. స్టొమాటా అంటే ఏంటమ్మా? పత్రరంధ్రాల ద్వారా బయటికి వస్తుంది. అండ్ సమ్ అదర్ పార్ట్స్ యాజ్ వెల్. అలాగే ఇంకా ఇతర భాగాలు అంటే ఏంటి? లైక్ స్టెమ్ దగ్గర లండ్ సెల్స్ అనేవి ఉంటాయన్నమాట. సో ఆ భాగాల ద్వారా బయటికి వస్తూ ఉంటాయి. సో దిస్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ రిలీజింగ్ water in the form of vapor by leaves is called transpiration. Once again students, what is transpiration? The plants release excessive water in their body through stomata and some other parts as well. This process of releasing water in the form of vapor by leaves is called transpiration. Okay, దీనికోసం ఎక్స్పెరిమెంట్ ఉంది. సో
ప్రెసెంట్ వెంటనే చూపించడానికి కుదరదు కాబట్టి సో మనం స్కూల్కి వచ్చినప్పుడు ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ మనం చేస్తుంది. ఓకే స్టూడెంట్స్, నెక్స్ట్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ లీఫ్. సో ఈ లీఫ్ ఏ విధంగా ఉపయోగపడుతుంది, వాటి యొక్క విధి ఏమిటి? ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ లీఫ్. లీవ్స్ ప్లే an important role in the life of plant. అంటే ఇది మొక్క బ్రతకడానికి ముఖ్యమైన విధి ఏంటంటే దే హెల్ప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. రెస్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? శ్వాసక్రియ. సో ఏం చేస్తుంది? గాలి పీల్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతుంది. రెస్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ రెస్పిరేషన్? ఎక్స్హలేషన్ అండ్ ఇన్హలేషన్ ఇస్ కాల్డ్ రెస్పిరేషన్. అంటే ఏంటి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చుకొని ఆక్సిజన్ రిలీజ్ చేయడాన్ని ఏమంటారు? రెస్పిరేషన్ అని అంటామన్నమాట. సో మొక్కలు ఏం పీల్చుకుంటాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పీల్చుకొని మనకి ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తాయి అన్నమాట. సో దిస్ ఈస్ రెస్పిరేషన్. క్యారీ అవుట్ ట్రాన్స్పిరేషన్. వాట్ ఈస్ ట్రాన్స్పిరేషన్? ఇప్పుడే చెప్పాను ఏంటి ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ద ప్లాంట్స్ ఎక్సెస్ ఆఫ్ వాటర్ రిలీజింగ్ ఇన్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ ఇన్ ద బాడీ. సో అధికమైన నీరు బయటికి పంపించే ప్రక్రియ మనం ఏమంటామని చెప్పాం? ట్రాన్స్పిరేషన్. అలాగే క్యారీ అవుట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది, రవాణా చేస్తుంది. ఎక్కడికి? ఆల్ బాడీ పార్ట్స్. ఓకేనమ్మా. సో దీంట్లో ట్రాన్స్పిరేషన్, హౌ టు ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ప్లాంట్స్, జైలం అండ్ ఫ్లోయం. ఫ్లోయం ఏం చేస్తుంది? ఫుడ్ మెటీరియల్స్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్. జైలం వాటర్ అండ్ మినరల్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇన్ ఆల్ బాడీ పార్ట్స్. Okay, next prepare food by the process of photosynthesis. ఇంకెందుకు ఉపయోగపడుతుందమ్మా? ఆహార పదార్థాలను సొంతంగా తయారు చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క లీఫ్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. Isn't it? All are understand students? Once again function of leaf. Once again students, function of leaf. కదా? ఆకు యొక్క విధులు ఏంటి? ఏం చేస్తుంది? లీవ్స్ ఆఫ్ ప్లాంట్ ప్లే an important role in the life of plant. ఏంటి? ఆకు మొక్కలు బ్రతకడానికి ఏమేం కావాలి? సో దే హెల్ప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. శ్వాసక్రియ అనేది కావాలి, బాష్పోత్సేకం కావాలి, అలాగే కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనేది కావాలి. సో దే హెల్ప్స్ ఇన్ రెస్పిరేషన్. ద రెస్పిరేషన్ హెల్ప్స్ ద గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్. మొక్క పెరగడానికి ఉపయోగపడుతుంది. హౌ టు గ్రోత్ ఇన్ ప్లాంట్స్? ద అబ్జార్ప్షన్ ఆఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ రిలీజింగ్ ఇన్ ఆక్సిజన్ త్రూ స్టొమాటా. సో పత్ర రంధ్రాల ద్వారా ఏం చేస్తుంది? లీఫ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని పీల్చుకుని ఆక్సిజన్ ని రిలీజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. సో ద యాక్ట్స్ లైక్ నోస్ ఇన్ స్టొమాటా ఈస్ కాల్డ్ లీఫ్. మనకి ముక్కు ఏ విధంగా పనిచేస్తుందో అలాగే స్టొమాటా అనేది లీఫ్ కి ఒక ముక్కులాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ క్యారీ అవుట్ ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే ఏంటి? బాష్పోత్సేకము. సో వాటర్ ఏ విధంగా అన్ని భాగాలకు సరఫరా అవుతుంది అంటే యొక్క ట్రాన్స్పిరేషన్ వల్ల. సో ది ట్రాన్స్పిరేషన్ డివైడింగ్ ఇంటూ 2 parts, జైలం అండ్ ఫ్లోయం. జైలం అండ్ ఫ్లోయం. జైలం అండ్ ఫ్లోయం. జైలం అండ్ ఫ్లోయం. సో జైలము ట్రాన్స్పోర్ట్ టు వాటర్ అండ్ మినరల్స్. Phloem transport to
food materials. Food materials transport to all body parts. Next one, prepares food by the process of photosynthesis. అలాగే ఆహార పదార్థాలు తయారు చేసుకోవడానికి ఈ యొక్క కిరణజన్య సంయోగ క్రియ అనే ప్రక్రియ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. వాట్ ఈస్ photosynthesis? The green plants can be making their own food from raw materials. What is raw materials? Carbon dioxide, water, sunlight and chlorophyll. These compounds are utilizing in prepare its own food in photosynthesis. Okay students, what is this picture? This picture is stomata. What is stomata? The leaves present in stomata. The stomata acts like nose in leaf. So stomata opening process, closing stomata. So stomata open అయినప్పుడు మాత్రమే a gas exchanges అవుతాయి అన్నమాట. అంటే ఏంటి? వాయు మార్పిడి అనేది జరుగుతుంది. సో absorption in carbon dioxide, releasing in oxygen. Okay, next close stomata. Stomata close అయినప్పుడు ఎటువంటి ప్రాసెస్ అనేది జరగదు. ఓకే స్టూడెంట్స్, ఓకే స్టూడెంట్స్, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అని ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం. ఎక్కడ జరుగుతుంది ఇది? స్టొమాటా. స్టొమాటా గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ వేర్ బై వాటర్ వేపర్ అండ్ ఆక్సిజన్ లీవ్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్స్ ప్లాంట్ లీవ్స్. గ్యాస్ ఎక్స్చేంజెస్ అని ఏం చెప్పాను? ఏమవుతుందమ్మా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్స్ ఇన్ ద లీవ్స్, రిలీజింగ్ ఇన్ ఆక్సిజన్. సో బయట ఉన్న గాలి లోపలికి వెళ్ళి లోపల ఉన్న గాలి బయటికి రావడాన్ని ఏమంటాము? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్, వాయు వినిమయం అని అంటారు అనమాట. ఓకేనమ్మా? గ్యాస్ ఎక్స్చేంజ్ ఇస్ ద ప్రాసెస్ వేర్ బై వాటర్ వేపర్ అండ్ ఆక్సిజన్ లీవ్స్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఎంటర్స్ ప్లాంట్స్ లీవ్స్. Therefore, plants used CO2. Plants మొక్కలు ఏం ఉపయోగించుకుంటాయి? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఆక్సిజన్. మొక్కలు ఏం పీల్చుకుంటాయమ్మా? కార్బన్ డైఆక్సైడ్ యూజ్ ఉపయోగించుకుంటాయి అండ్ ప్రొడ్యూస్ ఏం ఉత్పత్తి చేస్తాయి? ఆక్సిజన్. స్టొమాటా అండ్ గాడ్ సెల్స్, ఇవి స్టొమాటా ద్వారా బయటికి అనేది వస్తుంది, అలాగే లోపలికి వెళ్తాయి అన్నమాట. So the gas move into and out of the plant through specialized opening located along the lower surface of the leaf. ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఎక్కడ జరుగుతుంది? లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీఫ్. ఏంటి? ఆకులో ఈ ప్రాసెస్ అనేది జరుగుతుంది. ఏంటది? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్. వాట్ ఈస్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్? Gas exchange is the process whereby water vapor and oxygen leaves and CO2 enters plant leaves. ఎక్కడ జరుగుతాయమ్మా? లీవ్స్ అండ్ CO2 enters the plants. ఇవి ఆకులోకి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట త్రూ ద స్టొమాటా. దేని ద్వారామ్మా? Through stomata. Therefore, plants use carbon dioxide. The absorption of the carbon dioxide it utilizing in plants. The produced oxygen through releasing in outside. Stomata and God cells. The gases move into and out of the plant. ఏం చేస్తాయి? గ్యాసెస్ కదిలి బయటికి మరియు లోపలికి వెళుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఈ ప్రాసెస్ ని మనం ఏమంటాం? ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అవుట్ ఆఫ్ ది ప్లాంట్ త్రూ స్పెషలైజ్డ్ ఓపెనింగ్ లొకేటెడ్ along with లోయర్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీఫ్. ఈ ప్రాసెస్ ఎక్కడ జరుగుతుందమ్మా? లోయర్, ఆకు కింద భాగంలో జరుగుతుంది. ఇస్ ఇట్ ఓకే స్టూడెంట్స్? వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ గ్యాసెస్? The plants
The plants absorbs in carbon dioxide, the produced in oxygen. The gas enter into carbon dioxide, the produced into oxygen in the process of the lowest surface of the leaves. These are called exchange of gases. The exchange of gases through the stomata. What is stomata? The stomata are present in chloroplast in the leaf. The present in stomata, chloroplast of the leaf. So, opening stomata. This is chloroplast, inner wall and outer walls. This is God cells. God cell present in stomata. The stomata is bean-shaped structure in leaf. So, opening stomata is gases exchanging in gases enters into carbon dioxide releasing in oxygen. This process is called exchange of gases. Okay students, closing stomata. So, stomata is closed, so no reaction in the stomata. Is it okay students? Understand? Okay students, nutrition in plants, what we have learned today? What is nutrients? What is autotrophs and photosynthesis? What is transpiration? What is exchange of gases? Where this water comes from? These topics are learned about in this chapter. Okay students, we will meet next session. Any doubt students, they have clarified in next class. Thank you all students.